Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. My name is Paulina and I am face behind this business page. I do miss yesterday my Go Life challenge because I wanna apologize you, I didn't feel well. So I don't wanna came in front of camera, with a runny nose, and coughing all the time, but today I feel better. So today I'm wrap up my 30 days go challenge, and today will be last stream, like a live from this challenge. And the topic for today will be, what have I learned from the past 30 days? I have learned because the challenges, we do challenge because we wanna present ourselves in front of, our viewers, our followers, and to show our face in front of people and share our stories, our life, what we love, what we don't love, our achievements of and what we do on this business page. So I share with you lots of like a personal things and my business related things. So what I've learned about my past 30 days, I've learned that if you overcome your fear, you can do everything. For example, I never knew that I can do 30 days go live challenge, and I'm scared to go live, before. I have like a couple of time. But now I know that I can do and can appear every time when I want, I can go live. So that is my achievement so far. And second one is I show to myself, and not only myself, that people who don't believe in me, because I have naysayers that, about the business, about my personality, that I'm not good enough. I think that I'm good enough, not only in the business field, no, in life as well. That I'm proud of myself, that I want to say. And that's all for today. And what else? What is the next? I don't know what is the next, to be honest. We will see tomorrow. Every day is like present to us, in this life. So let's first wake up tomorrow, and we will see what is the next. So thank you for my followers. Thank you for people who like and comment my posts as well. For people who don't know what I do on this business page, I do attraction marketing. We have a global community. We invite people to join our community and to be a proud digital business owners of global digital business. So to join our platform, you don't need experience previous. You don't need to be an IT guru. Also, you don't need to have a special education. Even you don't need to have any education. One condition is only to be like 18 and above plus. That is the condition. You can join to us and be proud like me, digital business owner. So if someone interested, let's contact with me. And I will continue to do live, but not every day. I think that twice a week with some business owners, or I will be alone. I will see, and we discuss some topic about our business or my personal life. So thank you that you was with me that 30 days, and I wish you one amazing, amazing evening and one amazing life ahead. Bye for now and see you in the next videos. Добър вечер, добро утро, добър ден, където се намирате по света. Правя 30-дневно предизвикателство и вчера пропуснах, защото не се чувствах добре. Течеше ми носа и кихах и кашлях и не мислех, че беше редно да се появявам хората да ме гледат в това състояние. Също така имах и рожден ден вчера, но както и да станах на 21 плюс, както се каза. Плюса не го казвам, но 21 със сигурност съм станала на 21. Страната на шега, темата за днес е какво разбрах от тези 30 дена. Значи разбрах, че човек стига да иска, може да постигне абсолютно всичко, защото аз се мислех, че никога няма да мога да застана и да го натисна това копче Go Live. Да натисна Live и просто да почна да говоря,
И не мога това да го изрежа, нали, както примерно сме правили видеа на запис. Примерно, ако нещо не се получи, ние или ги режеме, или ги почнем от начало и така, докато не се получи, нали, брилянтно. Просто ти като си на живо, ти вървиш на живо и дори да сгрешиш, нали, и после да ти се смеят, това е предизвикателство, нали. Могат да ти задават постоянно въпроси, няма къде да избягаш. И така, хая! Предизвикателството за днес е какво следва от сега и не предизвикателството, извинявайте, темата, понеже днес е последния ден, какво следва, нали, от утре нататък. От утре нататък какво следва? Утре нататък живота продължава. Аз продължавам да работя и да живея, продължавам да се развивам моя бизнес. Това е и мисля, че предизвиках себе си да се появявам, нали, с изключение на вчера ви казах. Непрекъснато да си показвам лицето, да говоря за лични неща, къде съм казала лични, къде за бизнеса, нали, споделям, за да разберат хората, че аз съм реален човек и не се крия, нали, заставам с лицето си. Това е, ако някой се интересува, иска да стартира свой собствен онлайн дигитален бизнес, или иска да се пенсионира по-рано, или не иска да работи, нали, от 9 до 5, де факто ти си постоянно си на работа, я почиваш един ден, я не, може да се свържи с мен, но най-лесното е да се регистрира на моя уебсайт с валиден имейл, нали, трябва да е валиден, защото ако не е валиден, вие не сте в системата, имаме имейл маркетинг, където ви се изпращат имейли, нали, не си спомням колко имейла, около 30 имейла след като се регистрират, и там има различни видеа от вторника и четвъртък, където имаме вебинарите, да ги изгледате и да прецените за себе си дали този бизнес е за вас или не. И после може да се свържете с мен. Нали? Все пак това е решение за цял живот. Нашия бизнес се унаследява и това не е просто и така да вземете едно решение. Трябва да си помислите добре, да видите плюсовите и минусите, дали ще може да го правите, защото, както каза моя коуч, този бизнес не е за всеки и не всеки е за този бизнес. Нали? Тя имаше на такова изречение, аз постоянно я цитирам, защото е точно така. Не е въпроса да почнете и после да се откажете, нали? Защото този бизнес, той се унаследява от вашите деца, внуци и така нататък. Това от мен, предизвиках се, показвах се и моето предизвикателство приключи. Днес ми е 30 и последен ден, но ще имам и други, както се казва, ще се появявам на живо. Сега вече не ме е страх да натисна копчето Go Live, така че ще ме виждате по-често и ще разисквам нещо за бизнеса или лично. Горда съм от себе си и така. И продължава живота утре. Утре отново. Чао за сега и лека вечер. Здравствуйте, добрый вечер, доброе утро, добрый день. Дайте мне знак, откуда вы меня смотрите. Как я сказала, я делаю 30-дневное предизвикательство. И сегодня у меня день 30-й, но я вчера пропустила, потому что я не чувствовала себя хорошо. Я кашляла, я думала, что у меня была температура, и течащий нос, и вообще не было лицеприятно показываться в онлайн-пространстве, но сегодня я заканчиваю мое 30-дневное предизвикательство, и сегодня тема такая, что же вы постигли в это 30-дневное предизвикательство, и что следует завтра. Что я постигла? Я постигла то, что я больше не боюсь встать перед камерой и нажать эту кнопочку Go Live. Идите сейчас на стриминг. Так что я думаю, что у меня будет больше живых передач на моей странице, и не только на моей странице, потому что я представляю себя в многих социальных, не всех, но почти всех известных. У меня есть канал, так что я буду показывать мое лицо все чаще и чаще. Вживую, как говорят, и буду дискутировать какие-то темы интересные с моей личной жизни или что же мы делаем. Буду говорить о наших бизнес-собственниках, которые успели. У некоторых есть очень большой прогресс за несколько месяцев, так что, и это буду рассказывать, и все такое, все интересное. Все, если кто-то интересуется, может зарегистрироваться на мой веб-сайт polina.com with имейлом, как говорят на русском, электронной почтой, и вашим именем, и оттуда смотреть бесплатный вебинар, абсолютно бесплатный, 90-минутный, и решить за себя.
И все. Ну, а потом можете контактировать со мной на электронную почту. У меня есть в био, я думаю, телефон. Телефон у меня другой, но все равно, если вы мне напишите на имейл, я вам дам мой реальный сейчас в Болгарии, потому что я поменяла с английским. Я, как говорила в преднем, я была 10 лет в Англии, у меня все еще в био английский телефон, не болгарский, я поменяю. Ну и пока-пока. Спасибо, что были со мной. И мне было очень приятно и забавно делать это предизвикательство. И я буду появляться все чаще и чаще. Ну, пока-пока и всего хорошего. Пока.